सारे बस ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्ना तो संध्या दुरमत वन्या मित्र असागड़ सेई, हाँ ढूंढेंदी जग सवाया जन नानक बिरले कई। हाँ ढूंढेंदी सजना सजन मैंडे नाल, नानक अलख ना लखिया हर गुरमुख दियो दिखाण। सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो, जिस पास बैठिया सोही है समना दा गुस्सा। जो बुलावे तो बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। इक्के वस्तु दे समय की वेग के अनुसार जिकन वृत्तियां का वेग है, वेग हवा का भी हुंदा है। इसे दूजी डिग्री विच आदमियों की वृत्तियों के वेग नूं कहंदे ने, किते शतोगुणी हुंदियां, किते तमोगुणी हुंदियां, किते रजोगुणी हुंदियां। हर सारा च तिन्ने ही प्रधान कदे कोई हुंदी है, कदे कोई। तिहां गुणां दे विचों तीन गुण दी सृष्टि सारी बनी हुई है। वाहिगुरू तिन्हां ते न्यारा है, विच भी उन्हां दे न्यारा भी है। उन्हां दे नाल समापत नहीं हुंदा। जिस तरह दृष्टमान भूति है, ये सारी बदलने वाली है। उन्होंने इस दरबार विच महापुरख के बयान नूं सत मन्निया भी वो भुगते बिना नाश नहीं हुंदा। होर सारियां चीज़ां बदलने वालियां। जिसनूं ये शब्द महाराज ने कहा, माई सत 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 हर, सत 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 साधा, बचन गुरु जो पूरे कहो छी गाठरी बांधा। जो दृष्टमान चीज़ उन्होंने लियाकत चाहिए, हजूर दे ख्याल चाहिए, वही संगत दे पेश की है। पृथ्वी ते लैके जितनी वस्तु है ठोस, सारियां ही बदलने वाली हैं। अन्न बनासी जेर बनासी सेहत भी बिना दा, दृष्टमान है सगल बनासी कसाद बचने अगाधा। राज बनासी ताम बनासी साधक भी विनाशा, दृष्टमान है सगल बनासी। जिन्होंने अख देख सकती है, हर एक चीज़ बदलने वाली है। जिहड़ी अख दे धर्म च आउण वाली अख देख सकती है, जिहड़ी छोटी तो छोटी चीज़ नूं खुरद बीन नाल भी देख लवे। देखण वाली अख जिहड़ी अख च आउणी है, वो चीज़ ने बदल जाना। वो अपनी बुनियाद नाल भावें लखां वरियां मगरों बदले। पहाड़ है वो ऐ साढ़े इंसानां दीयां व्यक्तियां वांगू नहीं छेती बदला भी 100 साल मगर मगरिया जहाज जे किस सुट लगी जोगरा साह ना आया तो मर गया, उन्होंने कह देने गलता कुछ नहीं है सब कुछ। रचना इंसानां दीयां व्यक्तियां नाल ही है। व्यक्तियां अपने देखते देखते पूरा दे पूर लंघे, दो दो तीन तीन पुश्तां लंघियां देखदे ने। परदादा गया, दादा गया, पिता गया, कई उरों बच्चे भी चले गए। कोई पता लगता भी आए कित्थों ते गए कित्थे ने। पंज तत्थां दा समुदाय दस्सिया विद्वानां ने भी इकट्ठे होए ने, खिण जाने तो आप तत्तां च जा रलदे ने। पृथ्वी तत्त है, आकाश तत्त, आकाश नूं तत्तां दा पंजवां तत्त मन लिया। बहुत सारे विद्वान इहनूं तत्त नहीं कहंदे, भी चारे ही तत्त ने। बाकी दे इहदे विच रहण वाले ने।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਰਹਿائش ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ, ਤਾਰੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਦੜ ਵੀ ਉੱਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਹਿਦੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੋਲਿਆ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਕੀਰ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਰਮ ਬੋਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਮੰਚਰ ਬੰਧਨ ਵਾਂਗ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸੌਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀ, ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੌਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚਤੁਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਕਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਕਾਇਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਨਮੰਤ 'ਤੇ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁੱਛ ਬੂੰਦ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਗਰ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ 6 ਮਾਹ ਤੜਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਖਣੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਢੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ 'ਚ। ਫੇਰ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਨੇ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉਸ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੱਤਾ ਇਹ ਸਿਆਣ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਦੇ ਨੇ ਰਿੜਕਣਾ। ਮਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਰਿੜਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੈਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਰਿੜਕ। ਜਿਹੜੀ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮੈਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਜਲੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਫੁੱਟ 50 ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਮੀ। ਉਹ ਬੜ ਖਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਲਾ ਮੈਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇਕੜ ਮੈਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਅੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਂ ਰੱਸੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਇਨਮੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਵਰ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਦ ਸਾਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਜਾਏ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 99 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 99 99.5 ਟੈਂਪਰੇਚਰ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 105 ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ 99, 98। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਰਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਆਉਣਾ, ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 100 ਤੱਕ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੇ 3 ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾ ਫਿਰ ਖੂਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜੇ 5 ਚਲਾ ਜਾ ਫਿਰ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਸਰੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪੰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 105 ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਛਾਤੀ ਫਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਰਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਟੈਂਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕੇ ਜਦ ਫਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ 'ਚ ਹੋਰ ਮੇ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦਾ 99 100 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ 99 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਲ ਨਰਮ ਸਲੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ। 99 ਸਹੀ ਹੈ। 99 ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ 3 ਹੋ ਜਾਏ, 103 ਬਣੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦ ਖੂਨ ਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਲਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲਿਆ। ਜੋਗੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਮੁੰਦਰਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋਗੀ ਆਤਮੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੀੜੀ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹਾਥੀ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ। ਜਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। 5ਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 4 ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ, ਅਗਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5ਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 5ਵਾਂ ਤੱਤ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੀ ਹੈ, ਪੋਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੜ, ਨਾ ਚੇਤਨ, ਨਾ ਦਰਖਤ, ਨਾ ਪਰਬਤ, ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਾ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਹੋਈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਨਾ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਤਾ। ਕੋਠਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੜ ਸਾਨੂੰ ਮਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰੇ ਨੇ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਪੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਪੋਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਲਾ ਫੇਰ ਠੋਕੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਲ ਠੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪੋਲ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਹਾ
ठोस चीज़ है। अपने सधारण आदमियों की भी लियाकत विच है भी लोहा कोई जान वाली चीज़ नहीं है, इनू वड्डी जो टुकी जो ये जान वाली नहीं है। जे ये जान वाली ही नहीं तो वाधा क्यों है? एक जगह तो मिट्टी खा के लोहा वधी जाता है, एक समय की वायुमंडल है जा उत्थे नालों जर लग के लोहा घटी जाता है। पर्वत है जिहड़ा ये रेते नूं मिट्टी नूं खा के पत्थर जिहड़ा वो पत्थर वधी जाता है। उत्थे दा वायुमंडल हवा ही यही जी है, उत्ते जिहड़ियां चीज़ां मिलदियां सारियां वो पत्थर नूं वधाउंदियां। वाधा मिट्टी खा के आपां चलदे हां, जिहड़े सारे कोई खुराक खा के दूजे की सपोर्ट नाल चलदे हां। किसी वक्त यही भी इन्हें भी किसी जीव ने सपोर्ट लेनी है, इनू किसी ने खाना है, उन्हें अपना डंग लिखाना है, उन्होंने भी गाह कोई चीज़ फिर खाण वाली है, गाह उन्होंने भी खाण वाली है। हुण समुंदर दे विच सारियां इवें ही चलदियां, उत्थे जिनसता कोई है नहीं, ना कोई सौदा है, ना कोई वपार करन नूं है। कहंदे ने साइंसदान भी उहदे विच बाग हैगे भी जे बाहरली सैना का अन्न मुक जाए तो दरख्त मुक जाण, असीं समुंदर चों लियावांगे। समुंदर दे ने जिहड़े एशेलोटी बाग ने, एशेलोटी उहदे विच दरख्त ने, ते मगर वो सुभाਅ 'ਚ इदू नरम ने पानी 'ਚ रहिंदे करके। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ठोस नहीं है। लकड़ी भी लकड़ी है भी वो वनस्पति बहुत है विच। अगे रतन समुंदर चों कढ़े ही ने किसी ने, इंजियां ਦੀਆਂ चीज़ां होर भी पईयां समुंदर 'ਚ रखियां भी उहने नहीं, कढ़दा भी ਉਹੀ है। तो वो हुण इउं असीं जदों ਨਾਂ लैंदे आ ਤਾਂ कोई व्यक्ति बनदी है भी मनुख होना है कुछ नहीं, वो सत्ता ही है जी। हुण साह जिहड़ा आउंदा साह हवा है, हवा ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ है। जे कल्ली हवा नाले प्राण चलदे होण तां ਸੈਂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਪ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਮਰਨ ਦੇਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਪੰਪ ਹੋਰ ਦੂਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਹ ਵੀ ਕਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਥਿਊਰੀ ਉਹਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆ ਗੁਫਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ। ਅੱਖ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਵਨ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੜੀ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਭਾਗੀ ਵੀ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਊ ਤਿਆਗੋ ਖੋਜੋ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਨਾਨਾ ਮਰਦ ਦੇ 9 ਦੋ ਹੋਣ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ 2 ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰਦ ਜਨਾਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਐਸੋਟ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਸਾਧੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਆਰੀਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਜਨਤੀ ਸ਼ਹਿਨਜ਼ਾਦ ਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਣੀ ਹੈਗੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੈਣੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ,
ਸੈਣੀ ਤੇ ਕਮੋ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੜਕੇ ਰੁੜਕੇ ਵੇਚ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਾਜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਹਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਹੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਲਾਹੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਨਲੀਆਂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-4 ਸੇਰ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਛੋਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਹਿਤਾ। ਅਤੇ ਵਸ਼ਮੇ ਆਤਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਣਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਪਕੌੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਾ ਦਲ ਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮ ਗੋਰੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੇਲ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆਹ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ੜਿੱਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਦਾ 2-3 ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਰੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ 'ਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਵੀਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖੜਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਹ 'ਚ ਉੱਚੀ ਵੀਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਥਾਂ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ ਕਰਨ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ 2-2.5 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਠਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲਾਂਭ 'ਤੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਖੱਡ ਛੋਟੀਏ, ਜੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਿੱਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗਾਹਾਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੱਤੇ ਪਾਓ ਠੰਡੇ ਪਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਤਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਜੀ, ਗਮੀ 'ਚ, ਸਾਦੀ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 5 ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਇਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਣੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾ ਉਹ ਦਹਿਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਗੜਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਟ ਵਾਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਲਗਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਈਏ ਵੰਡ ਲਈ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 4 ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਦਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਕਣੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਮੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ, ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਚਲੇ, ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਵਹਿਣਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਡਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸੂਰਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ 16 ਮੀਲ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 16 ਮੀਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਹਵਾ। ਕੱਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। 16 ਮੀਲ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੈਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਠੰਡੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਉਹ ਠੰਡ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਗ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਦੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੈਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ